Welcome to Jana's coaching. In this class today, the subject is on focus. What is meant by focus? Focus, that means we have to concentrate on certain our dream to fulfill. For that purpose, the concentration we have to give 100%. Like if the paper, if we are showing magnifying glass on a piece of paper, that in a focused manner, then after some time that paper will have little fire. Similarly, we have to give a focus about any dream, any of your dream, then only your goal, your dream will get succeeds. See, for that purpose, what are all the activities we have to do? Number one, planning for your subject dream. You might be thinking that he is talking continuously in English. We want in Tamil. Yes, I will say after some time, I will say in Tamil also. Planning for your subject dream. First you have to dream what I have to do in future. Any activity. If you are doing something, and if you are doing any PhD or any work, what are all your activity, that is called your dream. That dream, I want to be a good businessman. Very good businessman means simply by investing the money is not only the good businessman. He has to tackle all the points, all the nook and corners, and we have to tackle. Similarly, for everything, the focus has to be given by you. The first one is planning for your subject dream. The second one is goal setting correctly. Goal setting correctly means you have to set a goal within this stipulated time, within 3 months or within 6 months, within 1 year, I will complete this study. For example, a student, he or she joined the Institute of Cost and Works Accountants, Management Accounting Book classes, Chartered Accountant or ACS, MBA, whatever it may be. But within the duration, maximum period given by the institute, we have to qualify in higher marks. For that purpose, your concentration on studies should be given. Number third one, concentrate on your goal. Concentrate on your goal means, first of all, you have to set your mind on, before this period, I would like to qualify this examination. Like that, you have to set a goal. For that, you have to concentrate. Means you have to read more books, more and more books. For each subject, at least 5 to 6 books, 6 authors' books you have to read. And you have to write. Most of the persons nowadays, they are simply handling the computers, laptop, etc. and not even the practice of handwriting. The good handwriting in the examination, the laptop or the computer, they will not allow. They will give only paper, answer paper, and for that answer paper with the help of pen you have to write. So for that, good handwriting is must. So you have to practice the good handwriting, point by point. Your answer should be point by point, not as a story, by simply filling 3 pages or 5 pages or 25 pages. That is not correct. For professional examination, your set of goal is point by point you have to give explanation and some illustrations, like that you have to give. Then focus on your goal. What is focus? As already said, focus means you have to give
the concentration in such a manner, you should not deviate the subject. See, in one house, a person is doing puja. That puja, he is just ringing bell and start the puja, and he is chanting the Ganapati puja. Start with Vinayaka puja. Like that, he is chanting some mantras. Is chanting. Then immediately he is calling his wife. Whether that work is over, like that. Again, he is doing chanting mantra. Again, he is calling his wife or children, and go and knock the door. Go and open the door. Like that, some deviation in the puja. Like that, if you do like that, that purpose is called deviation, not concentration. So here, that the focus means the deep concentration is only focus. Then, deviate from negative passing by others. Some persons in this universe, they will pass negative things. It can't be possible. You joined chartered accountant courses. You joined ICWA, ICMA classes, ACS class. You joined MBA, and so much of examinations. They will say, no, it is not possible. This is very, very tough. Only 1 or 2% students only they are getting passed. It is not possible for you, and these are not good. Like that, some persons they will give a negative things. At that time, the persons, those who are giving negative, you should go away, get away from that place. Then, read more books. As already said, for each subject, you have to read at least 5 to 6 books, 6 authors' books. You have to read it. And simply reading is not a must. You have to get practice. You have to give a solution for the questions in that book. Then only you can easily score lot of marks, more marks in your examination. Then, if your attitude change, attitude, what is meant by attitude? Attitude means the character, the person's character, the behavior. That behavior has to be changed by oneself. Because if you say something, I will take this hair and leave it here. Like that, if you do this, then the purpose for your success will not get qualified. Then, if you are upright, then only you will get. For example, the letter A to Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. That A mark is 1, B mark is 2, Z mark is 26. Like that, if you, this attitude, you fill up the number and it will get 100. If you want to change your attitude in a good manner, you will get 100% mark. If you adopt everything, the success is 100%. Now I am translating this one, everything in Tamil very quickly. அன்பு நண்பர்களே, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற இந்த தலைப்பின் பெயர் கவனம். கவனம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, இப்போ நம்மளுடைய கனவுகள் ஏதாவது இருக்கும். அந்த கனவுகள் நாம இப்படி ஆக போறோம், இந்த படிப்பு படிக்கிறோம், என்ன விஷயங்களாக இருந்தாலும் அந்த கனவு அப்படின்னு இருக்கிறத நாம அத சாதனை புரிந்து காட்டணும். அந்த சாதனை புரியறதுக்கு நாம என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, முதலாவதாக நாம திட்டமிட வேண்டும். திட்டமிடுறது எப்படின்னா, இந்த குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ள நாம முடிக்கணும். என்ன படிப்பு படிக்கணும், முதல்ல என்ன படிக்கணும். நாம ஒரு மருத்துவர் படிப்பா, டாக்டர் படிப்பு படிக்கணுமா, ஒரு போலீஸ் படிப்புக்கு படிக்கணுமா, ஒரு மத்த லா படிப்புக்கு படிக்கணுமா, இத மாதிரி ஏதாவது என்ன படிக்க போறோம்ன்றத ஒரு திட்டமிடணும். திட்டமிட்ட உடனே அடுத்ததாக நாம கோல் செட் பண்ணணும். அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல, குறிப்பிட்ட அவன் சொன்ன பீரியடுக்குள்ள நாம முடிக்கணும். அப்படி இருந்தா ஒரு 3 வருஷத்துல ஒரு படிப்பு முடியுது அப்படின்னா, ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு
நிறைய பாடங்கள் இருக்கும். அந்த பாடங்கள் எல்லாம் நாம திட்டமிட்டு இந்த காலகட்டங்கள் இந்த படிப்புக்கு நம்ம கொடுக்கணும், இந்த சப்ஜெக்டுக்கு நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணும்போது என்ன ஆகும், உங்களுக்கு அத்தனை படிப்பையுமே குறிப்பிட்ட காலத்துல நம்மால படிக்க முடியும். அதை எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா தீவிரமாக படிக்கணும், தீவிரமாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கணும். அதாவது நம்ம எப்பவுமே ஒரு புஸ்தகத்தை படிக்கும் போது, ஒரு செயலை செய்யும் போது அதன் மேல முழு கவனம் இருக்கணும். அதன் மேல முழு கவனம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ இப்போ ஒரு எலக்ட்ரீஷியன் இருக்காரு, அந்த எலக்ட்ரீஷியன் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் பாக்குறாரு அப்படின்னா அவரு எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் வச்சிட்டு இருக்கும் போது அவருக்கு வேற சிந்தனை வரக்கூடாது. அப்போ வேற சிந்தனை வந்ததுன்னா ஷாக் அடிச்சிடும். அப்போ ஜாக்கிரதையாக அவர் அதை ஹேண்டில் பண்ணணும். இதெல்லாம் செய்யும் போது அது கான்சென்ட்ரேஷன் பவர் அதிகமாகும். அதுக்கு எல்லா இடத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா இப்ப டாக்டர்ஸ் கூட சொல்றது என்னன்னா மெடிடேஷன் பண்ணுங்க, தியானம் பண்ணுங்க அப்படின்றாங்க. தியானம் அப்படின்றது ஒரு பக்தி மார்க்கம் கிடையாது. தியானம் அப்படின்றது ஒரு நம்மளுடைய நினைவு ஆற்றல், அதை வளர்த்துக்கிறதுக்கு நம்மளால முடியும். அதனால கண்டிப்பா ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு குறைந்தது ஒரு 15 நிமிடமாவது தினமும் தியானம் பண்ணிட்டு வாங்க, மெடிடேஷன். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் கோல். இந்த கவனம் முழு கவனமாக நாம அதுல செலுத்தணும். முழு கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்னா நாம ஒரு பக்கெட்ல தண்ணிய நிரப்பணும் அப்படின்னா, ஒரு பக்கெட்ல தண்ணி நிரப்பணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது டேப்பை திறந்து விட்டுட்டு நாம அங்க பக்கத்துல இருக்கணும். அது தண்ணி கரெக்டா வருதான்னு பார்க்கணும். அது முழுக்க தண்ணி ரொம்பதான்னு பார்த்துட்டு டேப்பை மூடணும். நம்ம கவனம் இல்லாம நாம இங்க வச்சுட்டு திருப்பியும் வேற எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வேலை செய்ய ஓடக்கூடாது. இந்த ஒரு ஒர்க்கை எடுத்தா ஒரு ஒர்க்கோட முடியணும். இப்படிதான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு படத்துல என்ன பண்ணுவாரு, ஒருத்தருக்கு முடி வெட்டிட்டு இருப்பாரு. அப்படி முடி வெட்டிட்டே இருக்கும் போது அப்போ ஐயா உங்களை பத்தி இத மாதிரி சொன்னாரியா அப்படின்னும் போது, யாரு என்ன சொன்னாரா, வா அப்போ உடனே அங்க போலாமா அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னு இன்னொருத்தன் கேட்பான். ஏன்டா உங்க ஊர் என்ன திருப்பதியா, ஒரு வேலையை செஞ்ச வேலையை செய்ய ஒழுங்கா முடிக்க வேணாமா அப்படின்னு கேட்பாரு. அதுதான் கரெக்ட். ஒரு வேலையை எடுத்தா அந்த வேலையை நம்ம முடிக்கணும். அப்படியாகத்தான் இந்த ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் கோல், கவனம் நம்ம பக்கம் தான் இருக்கணும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா எந்த விதமான எதிர்ப்பு வந்தாலும், எதிராக ஏதாவது செயல்பட்டு வந்தாலும் அதை பத்தி நாம கருத்துல கொள்ளாம அதை தள்ளிடணும். உன்னால இந்த படிப்பு படிக்க முடியாது, நான் பாஸ் பண்றது கஷ்டம், அப்படி எப்படின்னு ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுவாங்க. அதனால அதெல்லாம் நாம காதுல போட்டுக்காம நம்மளுடைய வேலையை நாம துணிஞ்சு செஞ்சுட்டே இருக்கணும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நிறைய புஸ்தகங்கள் படிக்கணும். இது பாசிட்டிவ் மென்டல் ஆட்டிடியூட்ஸ் சொல்லி நமக்கு தேவையான புஸ்தகங்கள்லாம், நல்ல அறிவுரை கொடுக்கக்கூடிய புஸ்தகங்கள்லாம் நிறைய புஸ்தகங்கள் படிக்கலாம். பாட சம்பந்தப்பட்டு ஒருத்தர் படிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு பாட சம்பந்தத்துக்கு குறைஞ்சது 5 to 6 எழுத்தாளர்கள் எழுதின புஸ்தகத்தை படிச்சு அதுக்கு உண்டான கணக்குகள் எல்லாம் போட்டு பார்த்து எழுத்துக்களை போட்டு பார்க்கும் போதுதான் நம்மால அந்த எழுத்துக்கள் ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லா வரும். அந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லா வந்தாதான் பரீட்சையில நம்ம நல்லா எழுத முடியும். கம்ப்யூட்டரோ இந்த லேப்டாப்போ வச்சுட்டு நம்ம அங்க எழுத முடியாது, பேப்பர்ல தான் நம்ம எழுதணும். அப்படி பேப்பர்ல எழுதும் போது நமக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப உதவியா இருக்கும், நிறைய மதிப்பெண் மார்க் எடுக்கிறதுக்கு உதவியா இருக்கும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆட்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய ஒழுக்கம், அதை மாத்திக்கணும். நம்ம கிட்ட ஏதாவது ஒரு தப்பான செய்கை இருக்கு, தப்பான செயல் இருக்கு அப்படின்னா அந்த தப்பான செயல் அப்படின்றத நம்ம அதை மாத்தி ஆட்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்கையை நாம முழுக்க நல்ல ஒழுக்கத்தோட இருக்கணும், நல்ல குணத்தோட இருக்கணும். இதெல்லாம் செய்யும் போது நமக்கு வெற்றி என்பது 100%, நமக்கு 100 விழுக்காடு நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஃபோக்கஸ் அப்படின்ற சப்ஜெக்ட் இன்னைக்கு நம்ம நிறைவு செஞ்சுக்கிட்டு மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம். நன்றி.